inspiring የሆነ presentation አሁን currently ምን ነገሮች እየተካሄዱ ነው የሚለው አሁን ዴታ ሄልዝ ዴታ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው ታስሩ ናሽናል ሰርቬዎች አሉ የተለያዩ ሰርቬዎች አሉ እነዛን እንዴት ሃንድል እናደርጋለን የሚለው አንድ ጥያቄ ነው ብዙዎቻችን የምናውቀው ደግሞ ትራዲሽናል ዴታ አናሊሲስ ቴክኒክስ ናቸው እነዚህ ትራዲሽናል ዴታ አናሊሲስ ቴክኒክስ ደግሞ ኢናዲኩዌት ናቸው ስለዚህ አሁን ሙቭ ማድረግ ያለብን ወደ አድቫንስድ ሄልዝ ዴታ አናሊቲክስ ሜተድስ ነው እና እነዚህ ደግሞ አናሊቲክሱ ሞዴሊንጉ ቪዥዋላይዜሽኑ ዴታ ሳይንስ ሞዴሊንግ ስታቲስቲካል ማቴማቲካል የተባሉት ሾዎች አሉ ከዛም ባለፈ ደግሞ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ የማሽን ለርኒንግ ኢሹስ ከዛ ደግሞ እንዴት አፕላይ እናደርጋለን ወደ ክላይሜት ዴታ ጂኦስፓሻል ዴታ አናሊሲስ የሚሉት ከክላይሜት ዴታ ጋር ተያይዞ ክላይሜት እንደ ሄልዝ ጋር የሚያዙት አሉ አይን ጥሩ ነገሮች ናቸው የተነሱት ስለዚህ ምን መሆን አለበት የሚለው ክላይሜት ሰርቪሱ ለዛት ነው ምን መሆን አለበት የሚለው በደንብ አይተናል ጥያቄዎች ይኖራሉ የሚሉት ምታለን በኋላ አሁን ለሚቀጥለው ፕሬዘንቴሽን አፍታ Okay, thank you. Let us proceed. Before proceeding my presentation, Okay, yeah, as Professor introduced me, I am Asrat. I'm from EPHI, specifically from National Data Management Center, working in the unit of Data Repository and Governance Unit. As you heard, my presentation is entitled as EPHI National Health Data Systems, and I will look some of the things we are doing. To begin my presentation, I would like to start from the national. The HIS encompass a number of issues, including data quality, quality of care, e-health, and other relevant topics. And the government of Ethiopia, in collaboration with different stakeholders, has made a remarkable achievement in the standardization and implementation of routine health information systems over the last years and other important health information system platforms. In line with this, the Ethiopian government has undertaken extensive reform and redesigns of the HIS during the 20 years of health sector development program implementation in the recent health sector transformation plan, including HSCTP1 and HSCT2. Let us leave this and let us show you these are some of the health information systems which has been implemented so far by the Ministry of Health, which broadly classified into institution-based systems and point-of-service systems and shared service are the systems. When we come to the specific to our target, the EPHI, in EPHI, the research tracking database system, which was launched recently, and it has a database management systems in which metadata are available for existing dataset, and publications also are archived specifically for the research conducted by the EPHI staffs. And also we try to scan existing old documents from different sources and archive it in this research tracking database systems. And we also try to archive the reports and the government documents in this research tracking database. The unique feature of this research tracking database is it has an online data requesting and sharing platform, which is secure. It looks like this, and to access this research tracking database, https and rtds.ephi.gov.et. The outer faces look like this. When we look out to the main functions of the research tracking database systems, as I mentioned before, it has a metadata for almost 218 studies,
which was obtained from different sources. Majority of the data are from the Ethiopian Public Health Institute and different government organization, and also the NGOs has contributed for this metadata. The metadata was constructed in standard format. It includes a lot of information for the studies, which guides for the users easily to identify what it contains. The other thing is the publication, as I mentioned before, the publications which is conducted by the staffs of the Ethiopian Public Health Institute. More than currently 1,800 publication was archived using a web-based platform. The other is the search engine. In this research tracking database, we do have a search engine which is key-based, and the other is manually searching, and it's automated. As I mentioned, the scan document also included in this platform, and the data sharing process is online for both data requesting and data sharings. These are the mobile data collection platforms, or data collection platform, which is most commonly used by Ethiopian Public Health Institutes and others organizations. The first two are most of the time used for the survey kinds of studies, and which is also integrated in the research tracking database systems, which for adding of data for on-timely getting. The other research electronic data capturing, which is REDCap. Currently, we are using this for new HIV case report surveillance and national malaria surveillance. And currently also is conducted the SARS or COVID survey, also conducted using the REDCaps. As you know, the DHIS also has COVID surveys. Routine health facility reports also reported using the DHIS platform. When we proceed to the data quality, I think in the morning section, a lot of issues regarding the data quality rise. And we also try to intervene or to started our journey regarding the data quality. As you know, the data quality is a complex and multidisciplinary, and making it difficult for precisely to define, because of quality is difficult, something we don't have. There are different domains for to say something is quality. It's quality for me is specific, and for others. So it's also different to operationalize the quality. But when the simplest definition is when quality, if there is quality, data are fit for the intended purpose and have close relation with the content of their intended measures. So good quality data means that information is complete, permanent and accurate, and based on the standard with improved information for business to reduce cost, improve productivity, and accelerate service. In the case of the secondary data, it's difficult. As you know, the data quality issue most commonly arise during the primary data. However, our aim is identifying the data quality issues, specifically for the available data, and making this finding for the recommending for the primary data owners or during the primary data collection. So based on this and other important issues, the National Data Management Center has started his journey by developing a data quality framework tool. The data quality framework tool includes a lot of key areas, and including the definitions of the data quality, the significance of data quality, and steps of determining data quality, what are the data quality the dimensions, how do we integrate data, and developing a data auditing process, and also included the data quality checklist. Following this, the unit has established the data quality teams and fastens
his journey of conducting the routine as a routine activities, the data qualities issue by constructing the data quality and the labeling guidelines. And we are making the data quality as a routine activities. This presentation also solved by previous presentation. The other thing is the interoperability. Interoperability, as you know, is an issue of the current issues in everywhere, because of we do have, as I mentioned in the previous slide, there are a lot of systems which are isolated and which are not interconnected. So it's make the duplication of efforts and makes challenging and resource-wise. So when we come to the interoperability, we try to define the ability of two or more health information systems exchange information based on the data exchange standards and they use information. So strong HIS also especially critical for tracking sustainable development goals, which is also sought. As I mentioned, our systems are almost fragmented information systems, which are isolated. The WHO also has also recommended that the interoperability issue is critical and recommended for low and developing countries to make their systems interoperable. So with the aim of this, our National Data Management Center in PHI has focused on the DHIS2, which is mainly the FAME, Public Health Emergency Management Reporting System, Surveillance Reporting Systems in the laboratory. The challenge we faced there is the patient level. Data are not easily available. As you know, the surveillance data are the aggregate data, and patient levels data are not easily identified. And some line list data is available, but the quality and the completeness issue are rising. And the other is public health emergency surveillance is not real time. To make the real time, we do have patient level and other things. The other thing is it's not including a lot of socio-demographic and location-based variables or characteristics of the participant. So with these challenges, we do have conducted an interoperability health information systems interoperability assessment of the EPHI's existing systems using the measure evaluation maturity toolkit, which is most commonly used for interoperability assessment, which is mainly focused in 3 domains and 18 subdomains. The 3 domains are governance and leadership, human resource, and information and communication or technology. Based on this, the finding indicate that the leadership and the governance subdomains maturity level indicating that most of our activities or most of our existing things are at emerging and establishing, which means this is the maturity assessment toolkits has making the overall to the least one, to the least one end. So at this case, we are at the nascent levels, which is where we do have a lot of tasks in order to reach the optimized level. Similarly, the human resource subdomains also has 3 subdomains, and the least one is human resource policies. The human resource policy, which is found at national levels, it's old and currently still now it's not published. I think it's in the draft. And we do have a human resource capacity development, including HIS. Different universities are giving courses for HIS, and both in diploma and degrees and in the master's levels. So we do have a 3+, which means we are in the establishing levels. When we go to the technology subdomains, as you see, we lack a lot of workers here, and majority of the tasks are
in the emerging state. When we conclude, as you saw, the three domains also included the NANSEN. So the overall score of the HIS maturity of the Ethiopian Public Health Institute is indicating that at NANSEN levels, which means we have we have gone some steps, but the overall maturity levels is in the NANSET, which helps us to make to see where we are, and based on this we try to plan to achieve those unachieved domains. So proceeding this interoperability assessment, we conducted system assessments and sector requirements for existing health information systems at PHIs, and developed our own implementation plans, and we also try to communicate with different individuals. And however, the process requires resource intensive, and it needs collaborative activities with different stakeholders. So we are in doing this. The other is a collaboration and a partnership with different stakeholders. The first one is HDSS, or Health Demographic Surveillance Sites. We do have about 10 universities who have the HDSS site, and we do have a memorandum of understanding between the PHIs and the universities, specifically to help enhance the capacity building, research finding, and data access and sharing, identifying resource priorities, and dimension of the dissemination of findings to inform national and subnational health policy in Ethiopia. Beyond this, this collaborative agreement helps us to make a evidence-based decision making, and it also accurately characterize the public health problems or priority public health problems of the communities. So we do have conducted an assessment visiting two HDSS sites, the Galgal Gibe or Jimma University, and the Gondar University, Dabat, and based on the assessments, we do have find this the following key major challenges of the HDSS sites currently. The first one is lack of training, because of there is no responsible body for holding the HDSS site, so they lack of training, frequent run of data managers. Data managers doesn't stay long in their work. Data cleaning and not regularly performed. The other is lack of budget, and finally, HDSS site doesn't have its owners. Previously, Swiss University has facilitating or giving training for them, but currently no one is giving. So based on this, we do have our agreement is to strengthen and capacitate and data sharing and the research capacities for. We are currently we recently had a fruitful skills and knowledge sharing discussion, and the data system important findings were resolved during the first sessions. Furthermore, every HDSS site took their own responsibility as the HDSS as their own. Also, we have currently planned to have the meeting to sustain this kind of meeting for the future. The next collaborative activities or partnership activities we are making is with the regional health bureaus and the public health institutes. As you know, the regional health and the public health institutes are the backbones of the Ministry of Health, and we do also has the strengths in their capacity of data quality. Okay. All right. ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ከሪጂናል ሄልዝ ቢሮዎች ጋር ፍሪኩዌንት የሆነ ቪዚት አድርገን ባገኘንባቸው ፋይንዲንጎች መሰረት ለኢንተርቬንሽን ያመቸን ዘንድ ለቪዚት ያደረግናቸው የተወሰኑ ሪጅኖችን ነበረ. We do have conducted
the visit in Hamara, South Asian nationalities, Sidamas, and Oromia. Based on the available findings, obtained findings, we developed assessment tools for extending the assessment for other regions, except for Tigray and Benishangul Gumuz. We conducted an assessment. The assessment area focused on governance and repository system, and data sharing in mechanism, data system, infrastructure, human resources in areas of collaborations. So based on the assessment, we do have get the following gaps: lack of dedicated data managers, specifically other than the DHIS2, poor data collection system used. Specifically, we have saw that they are using a phone call, email, and different other mechanisms, especially for the research purposes. So they are not using electronic-based data collection system. No central data repository and archival system for storing the regional and public health data. So they used the personal data computers to store. Lack of server in most of the region, and of the existing servers also is not functioning. Well, regular backup system is not that hasn't done there. The other is no data sharing guidelines and lack of human resource, specifically for data managers and database administrator, insufficient number of computers, and training and capacity building gaps on the data management and the analysis are the main key gaps we identified during our visit. So based on this, we do have conducted prioritizing. After this conference, we do have planned to make a meeting with them and to based on the prioritize problems, we set an interventions and capacity building, different financial support, and these are the things we are currently doing. Thank you for your attention. Thank you, Asmat. I think too much as well. Time has 6 months. Thank you very much. ሶስተኛው ዶክተር ፈንታሉ እሱ እስከሚመጣ ድረስ አስራት እንግዲህ አሁን ያለው የፒኤችአይ ናሽናል ሄልዝ ዳታ ሲስተም ምን ይመስላል የሚለውን በጥሩ ሁኔታ ነው ያቀረበው። ያንን በተለያዩ ኢኒሼቲቭስ አሁን ምን እየተሰሩ ነው የሚለው ላይክ ሪሰርች ትራኪንግ database system ይመስላል ሞባይል ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒኩ እንዴት ነው የሚደረግ ነው የዳታ ኳሊቲ ነው እንደዛው ነው እና ኢንተሮፕሬቢሊቲ ምን ይመስላል የሚለውና ቀጥሎ ደግሞ ተግዳሮቶች ምንድናቸው መፍትሄዎቻቸው ምንድናቸው ወደፊት ምን መደረግ አለበት ነው ማለት ነው ከማለ ሶስት ተካያ ኮላቦሬሽን ሪሶርስ እና ካረንት ኢኒሺዬቲቭስ lateral collaborating initiatives in order of understanding with different organizations, including universities with TSF sites. And I think all other እንግዲህ ይዛላችሁ ቀጥሎ ወደ ጃርጅ ነው የምናልፈው በኢትዮጵያ ሬኔሳንስ ነው በተለይ ከናሽናል ማሌሪያ ኢሊሚኔሽን ፕላን ጋር እንዴት ይገናኛል የምን ፐርስፔክቲቭ ነው የምንቀርበው እንግዲህ ያው ስብሰባ የተለያዩ ሄልዝ ኢምፓክት ነው ዋናው የሄልዝ ኢምፓክት ያው ጥቅም እንዳለው የሄልዝ ኢምፓክት በተለይ በተርሞ ዲዚዝ እንደ ኢምፓክት ያደርጋቸዋል ማሌሪያ ብሎ ኢንሶቶሚያ ሳምፕል ሌሎች መከተቦን ዲዞች በሽታዎች ስላሉ እነሱን እንዴት አፌክት ያደርጋል የሚለው I think Dr. Fantabil ያባቱን ስም አልያዝኩም ግን እናገራለሁ ኮንቴክስት አድርገዋለሁ sorry for that and now overall እንግዲህ ዶክተር Fantabil ማን ነው ብትሉ evidence synthesis and the translation unit expert at N or national data management center at China ከዚህ በላይ ራሱን ነገር ይችላል thank you very much you have 20 minutes 15 እና 20 መካከል ያው ጨርሳለሁ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ዋቀር ለነገሩ በዚህ ሰዓት ማቅረብ ከባድ ነው ሰው ጉሮሮ ላይ እንደመቆም ነውና እንግዲህ ለመፍጠን ሞክራለሁ
ስለዚህ እዚህ ጋር እኛ ማየት የሞከርነው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ቅድም እንደተባለው ፖዚቲቭ ብቻ አይደለም አንዳንዴ ያው ኔጌቲቭ ኢምፓክቶችም ሊኖሩት ይችላሉ ስለዚህ ከነዚህ መሃል ማላሪያን መርጠን እንዴት ኢምፓክት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን የፐርስፔክቲቭ እይታ ነው ለማየት የሞከርነው ይሄ ፕሬዘንቴሽን አውትላይን ነው የሚሆነው በዚህ ሰዓት ማላሪያ ከ200,000 በላይ ሰዎችን በየአመቱ ክሊኒካሊ ኢልነስ እያመጣ እንደሆነ ያሳያል ከዚህ ውስጥም ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ወደ 94% ሳብሳሃራን አፍሪካ ውስጥ ነው የሚካሄደውና ኢትዮጵያ ደግሞ ለግሎባል ማላሪያ በርደን ወደ 1% አካባቢ ኮንትሪቢዩት እንደምታደርግ ነው የሚያሳየው ስለዚህ የኢትዮጵያ የማላሪያ ኮንትሮል ፕሮግራሙ 2030 በፈረንጆች ኢሊሚኔሽንን ታርጌት አድርጎ ነው እየሰራ ያለው ይሄንን ኢሊሚኔሽን ታርጌት ለማድረግ ደግሞ ወደ 4 ፌዞችን እንደ ስትራቴጂክ አፕሮች አድርጎ አስቀምጧል ስለዚህ የመጀመሪያው ኦፕቲማይዜሽን ነው ይሄ ኦፕቲማይዜሽን ደግሞ ይሄ ስትራቴጂ ዲስትሪክት ቤዝድ ነው ስለዚህ አኑዋል ፓራሳይት ኢንሲደንሳቸው ከ5 እስከ 10 per 1000 ፖፑሌሽን አት ሪስክ የሆነባቸው ቦታዎች ኦፕቲማይዜሽን ከዛ ከ1 እስከ 5 ሲሆን ደግሞ ፕሪሊሚኔሽን ከአንድ በታች ሲሆን ደግሞ ኢሊሚኔሽን እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢሊሚኔት በወረዱ ወረዳዎች ከአጀሰንት ወረዳዎቹ እንዳይገባ የመከላከል ስራ ነው ስለዚህ ይሄንን አፕሮች ተጠቅሞ ነው እየሰራ ያለው ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ግድቦች ኢኮኖሚ በማሻሻል ድህነትን በመቅረፍ ፉድ ሴኩሪቲን በማሻሻል እንዲሁም ደግሞ በአለም ላይ በመጣው በግሎባል ዋርሚንግ ምክንያት የሚመጣውን የክላይሜት ቻሌንጅ እሱንን ኮፕ በማድረግ ጠቀሜታ አላቸው ግን ጠቀሜታው ብቻ ሳይሆን ዲስአድቫንቴጆችም አሉ ስለዚህ ከዲስአድቫንቴጆች መሃል በዋናነት የሚጠቀሱት ይሄ ቬክተር ቦርን ዲዚዞች ምንላቸው ናቸው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ደግሞ በዋናነት ማላሪያ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ስለዚህ አሁን እንኳን ባለው ሁኔታ ብናይ 2019 የወጡት ኤቪደንሶች እንደሚያሳዩት አፍሪካ ውስጥ ከሚከሰቱ የማላሪያ ኬዞች 1.6 ሚሊዮን የሚሆኑት ለዳሙ አትሪቢዩቴብል ናቸው የሚል ፋይንዲንግ እናያለን ስለዚህ አሁን ደግሞ አፍሪካ ውስጥ እንደ ዲቨሎፕመንት ስትራቴጂ ዳሞችን መገንባት እንደ ትልቅ የዲቨሎፕመንት አጀንዳ ተደርጎ ተይዟል ስለዚህ በዳሞች ዙሪያ የሚኖረው ፖፑሌሽን በጣም ወደፊት እንደሚጨምር ፕሮጀክት ተደርጓል በዚህም ምክንያት በ2050 ኢንተርቬንሽኖቹን ኢንቴንሲፋይ ካላደረግ እስከ 3 ሚሊዮን ህዝብ በማላሪያ ሊጠቃ እንደሚችል ነው የሚያሳየው እና ይህንን የሚያሳዩ አንዳንድ ካንትሪዎች የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳይ ለምሳሌ ዚምባብዌ ውስጥ አንድ ማኒዩቺ የሚባል ግድብ ሲሰራ እዛ አካባቢ የነበረው ማላሪያ 0 ነበር ፕሪቫለንሱ ግድቡ ከተሰራ በኋላ ግን ወደ 28 እንዳደገ ነው ሴኔጋልም በጣም in the vicinity of the dam የሚኖሩ ሰዎች ላይ ወደ 74% ማላሪያ ቪክቲም ሲሆኑ ከነሱ በ1 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኙት ግን ኒርሊ የዛን የ3 እጥፍ ያነሰ ነው በተመሳሳይም ቆቃ ግድብ ላይ ብዙ ጥናቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርተዋል እነ ፕሮፌሰር ዋጋር የሰሩት ፔፐሮችም አሉ እዛም ላይ የሚያሳየው በዳሙ ቅርብ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ከ20 እጥፍ በላይ በማላሪያ የመጠቃት እድል እንደሚኖራቸው ነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኦፍ ዳምስ ኦን ፐብሊክ ሄልዝ አካባቢ በሚኖሩ ማህበረሰቦች ላይ የሚኖረውን አሰስ ማድረግ አንደኛ ለምን ይጠቅማል ፖቴንሻል ፐብሊክ ሄልዝ ትሬቶች ከመከሰታቸው በፊት አስቀድመን አንቲሲፔት እንድንዘጋጅ ይረዳናል ሌላው ደግሞ ፐብሊክ ሄልዝ ሜጀሮችን ዳም ማኔጅመንት ላይ እንዳንድ ኮር ፋንክሽን ተደርገው ኢንክሉድ እንደሚያደርጉ ስለሚያግዝ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክቶች ናሽናል ፐብሊክ ሄልዝ አጀንዳዎቹን በማገዝ መንገድ ጥቅም ይኖራቸዋል ስለዚህ ይህን ፕሬዘንቴሽን ያዘጋጀ ነው አንደኛ ግድቡ በሚሰራበት ቦታ ላይ የማላሪያ ኢንሲደንስ እና ትሬንዱ ምን ይመስላል የሚለው እናያለን ከዛ በኋላ ደግሞ በዛ በጋምቤላ ውስጥ የትኞቹ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮች ናቸው ከማላሪያ ኢንሲደንስ ጋር ኮሪሌሽን ያላቸው የሚለውን አይተናል ከዛ በመቀጠል ዳሞች ሎካል ክላይሜት ቼንጅ ላይ እንዲሁም ደግሞ ማላሪያ ትራንስሚሽን ላይ በአፍሪካ ውስጥ ምን ተጽዕኖ አላቸው የሚለው እናያለን መጨረሻ ላይ ገርድ ወይም ደግሞ ይሄ ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ማላሪያ ሰርጅ እንዲያደርግ በዛ ቦታ ላይ በምን መንገድ ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ኮንሴፕቹዋላይዝ ለማድረግ ሞክረናል
ስለዚህ ይህንን ስራ ስናዘጋጅ የተለያዩ ዴታ ሶርሶችን ተጠቅመናል። አንዱ የዲኤችአይስ2 ነው። ኢንሲደንሱን፣ ትሬንዱን እንዲሁም ዴዝ በማላሪያ ምክንያት ለማየት እሱን የተጠቀምነው። ሌላ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮቹ ከማላሪያ ጋር ያላቸውን ኮሪሌሽን ለማየት ከዲኤችአይስ2 ዴታ በተጨማሪ ሪሞትሊ ሴንስድ ዴታ ተጠቅመናል። ኢምፓክት ኦፍ ዳም ኦን ክላይሜት ቼንጅ፣ ሎካል ክላይሜት ቼንጅ ያለውን ደግሞ የናሽናል ሜትሮሎጂካል ኤጀንሲ ዴታ የ20 ዓመት ዴታ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ጊቤ ላይ የነበረውን ተጠቅመናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዳሞች ማላሪያ ኤፒዲሞሎጂ ላይ የሚኖራቸውን ኢፌክት ሊትሬቸር ሪቪው ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካርታ የሚያሳየው የማላሪያ ኤፒዲሞሎጂካል ስትራታ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይመስላል ነው። ስለዚህ በቀይ ሼድ የተደረጉት ከፍተኛ የሆነ የማላሪያ ኤፒዲሞሎጂክ ስትራታ የሆኑት ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በጣም ከፍተኛ ካለባቸው ቦታዎች ነው። ከረንትሊም በዚህ ሰዓት ወደ 95.5% ኦፍ ፖፑሌሽን ኢን ዘ ሪጅን ኢዝ አት ሪስክ ኦፍ ማላሪያ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ፕሬዘንቴሽን እንደሚያሳየው annual malaria incidence rate per 1000 population at risk ስናየው እንደ ሪጅን ስናየው ላይክ 2011 ላይ 103 ነበር። ከዛ 158 2012 በኢትዮጵያን ካላንደር ናቸው። በዚህ ዓመት ደግሞ ወደ 83 ያሳያል። ከዚህ ደግሞ ግድቡ የሚሰራባቸው ቦታዎችን ጉባ ወረዳና ሰዳል ወረዳዎች ናቸው። ሪዘርቬሩ የሚያርፍበት ቦታ የነሱም ስናይ በተለይ ጉባ ወረዳ ላይ በጣም ከፍተኛ ከሪጅኑም በላይ የሆነ የማላሪያ ኢንሲደንስ ሬት እንዳለ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ስናይ 2013 የመቀነስ ይመስላል ያለ ይመስላል፣ ግን ይሄ ናሽናል ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝም ሪኮግናይዝ አድርጎታል። የነበረውን የሴኩሪቲ ኮንሲደር ስናደርግ ይሄ ነገር አንደር ሪፖርትድ ሊሆን ይችላል። ዊች ሚንስ አክቹዋሊ የማላሪያ በርደኑ እዛ ቦታ ላይ በዚህ ዓመትም እዚህ ጋር ከተጠቆሙት መረጃዎች የበለጠ ሊሆን እንደሚችል ነው። የ20 ወረዳዎቹን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ያሉ የ20 ወረዳዎችን ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ከ20ዎቹ ወረዳ ውስጥ the second highest malaria incidence 2013 ላይ ያለበት ይሄው ዳሙ የሚያርፍበት ወይም ሪዘርቬሩ የሚያርፍበት የጉባ ወረዳ ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ይሄ ነገር አንደር ሪፖርትድ ሊሆን ይችላል፣ ከዚህም ሊበልጥ እንደሚችል ነው። ስለዚህ የ20ዎቹን ወረዳ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ያሉትን ስናይ ቅድም መጀመሪያ ስንጀምር ስቴፕ ዋይዝ ስትራቴጂውን ኤሊሚኔሽን ያስቀመጥነው አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ እንኳን ኦፕቲማይዜሽን ላይ የገባ ወረዳ የለም ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አሁን ከረንትሊ ባለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትሬንዱን ነው የ36 ወራት ማላሪያ ትሬንድ ምን ይመስላል የሚለውን ከ2013 ጀምሮ ያለውን ስናይ ሲዝናል ስፔሻሊ ፎሎዊንግ ዘ ሬኒ ሲዝን የማላሪያ ኢንሲደንስ ሰርጅ እንደሚያደርግ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አት ሪጅናል ሌቭልም ማላሪያ አንስቴብል ወይም ሲዝናል ትራንስሚሽን እንዳለው ነው የሚያሳየው። ጉባም ላይ ስናይ ተመሳሳይ ነው፣ አንስቴብል የሆነ ትራንስሚሽን አለው። በተለይ ከሬኒ ሲዝን ሲያልፍ ከመስከረም በኋላ ባሉት 2-3 ወራት ላይ የማላሪያ ትራንስሚሽኑ ወይም ኢንሲደንሱ እንደሚጨምር ነው። ሰዳልም ተመሳሳይ የሆነ ትሬንድ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ዴዝም ስናይ ዴዝ ኦልሞስት ፐር 100,000 ፖፑሌሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጠሩ ካሉት ሪጅኖች ውስጥ ከፍተኛው በማላሪያ ምክንያት የሚሞቱት የሚታየው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ነው። ስለዚህ ይህም አንድ ችግሩ ምን ያክል አሳሳቢ እንደሆነ ነው በዛም ያሳየው። ሌላኛው እዚህ ጋር የሰራ ነው ቅድም እንዳልነው ኤንቫይሮንመንታል ፋክተሮቹን ከሪሞትሊ ሴንስድ ዴታ በመውሰድ ከማላሪያ ኢንሲደንስ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ከታዩት ውስጥ ኖርማላይዝድ ዲፈረንስ ቬጂቴሽን ኢንዴክስ፣ ሬንፎል እና ኢንሃንስድ ቬጂቴሽን ከማላሪያ ኢንሲደንስ ጋር ፖዚቲቭ የሆነ ኮሪሌሽን እንዳላቸው ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ለማየት የሞከርነው የግልገል እና ዳሙ ደግሞ ኦፐሬሽን ከጀመረ በኋላ ለ10 ዓመት ሲግኒፊካንትሊ ቼንጅ ያመጡት የክላይሜት ፓራሜትሮች የትኞቹ የሚለውን ነበር ያየነው። ስለዚህ ከዳሙ በፊትም ከዳሙ በኋላም ቼንጅ ያመጡ ፓራሜትሮች አሉ። እነሱን በመተው ሲግኒፊካንትሊ ዳሙ ኦፐሬት ማድረግ ከጀመረበት ከ2010 በኋላ የሲግኒፊካንት ቼንጅ ያመጡት የክላይሜት ፓራሜትሮች ማናቸው ስንል rainfall in August ላይ average temperature in September and minimum temperature in October
መጨመር ሲያሳዩ ኖቬምበር ላይ ደግሞ አቬሬጁ ማክሲመም ቴምፕሬቸሩም የመቀነስ ሁኔታ ታይቷል። ወደ ማላሪያ ኤፒዲሚዮሎጂ አፍሪካ ውስጥ ምን ይመስላል ብለን ስናይ የተለያዩ ጥናቶች አንዳንዶቹ በ1 ኪሎ ሜትር በሪዘርቬሩ እንደ ቪሲኒቲ ኦፍ 1 ኪሎ ሜትር እና ከ1 ኪሎ ሜትር ርቀው በሚል ብዙ ጥናቶች በተለይ ማላሪያ አትላስ ፕሮጀክት በሚባለው እና የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ስተዲዎች ተሰርተዋል። ስለዚህ የተወሰኑትን እዚህ ጋር ለማምጣት ሞክረናል። ስለዚህ ሁሉም ጋር እንደምታዩት በዳሙ ቅርብ ርቀት ላይ የሚኖሩት ማህበረሰብ ውስጥ የማላሪያ ኢንሲደንስ የሚያሳየው 2 እና ከዛ በላይ እጥፍም ሊደርስ እንደሚችል ነው። የዚምባብዌ፣ ካሜሩን፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥም እንዲሁም ሴኔጋል የሚያሳዩት ሁሉም ምን ያክል ዳሞቹ የማላሪያን ኤፒዲሚዮሎጂ አፌክት እያደረጉት እንደሆነ ነው። ይህ ነገር ደግሞ የዳም ኢፌክት ማላሪያ ትራንስሚሽን ላይ ሃይ የሚሆነው አንስቴብል ትራንስሚሽን ያለባቸው ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ነው ይላል። ስለዚህ ቅድም እኛ ጋር እንዳየነው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ እንደ ሪጅን የሁለቱም ወረዳዎች ስናይ ሲዝናል የሆነ አንስቴብል የሆነ ማላሪያ ትራንስሚሽን ያለው። ስለዚህ ሪዘርቬሩ የሚያርፍበት ቦታ ወይም ህዳሴ ሌክ የሚያርፍበት አካባቢ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ማላሪያ የመጠጋት እድላቸው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ነው። ስለዚህ ካሉት ፓራሜትሮች ደግሞ ሪዘርቬር ሾርላይን ስሎፑ ለማላሪያ ትራንስሚሽን ወይም ለላርቫል ብሪዲንግ ምቹ ኢንቫይሮንመንት በመፍጠር እንደ ሜን ዲተርሚናንት ፋክተር ተቀምጧል። ስለዚህ the less steeper the slope is the higher suitability for mosquito breeding. so እነዚህን ያሉትን መረጃዎች በመጠቀም እኛ ጋር እንግዲህ ግድቡ ወይም ሪዘርቬሩ ሲያልቅ የሆኑ ማህበረሰቦች እዛ አካባቢ መጥተው ሲሰፍሩ ምን ይመስላል የሚለውን ኮንሴፕቹዋላይዝ ለማድረግ ሞክረናል። ስለዚህ ገርድ ምን ይኖረዋል? ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስ ይኖረዋል። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያው ይጨምራል። ውሃው ስለሚኖር በዛ አካባቢ ሰፊ የሞስኪቶ ብሪዲንግ ሳይት ይፈጥራል። ስታግናንት ወተር ነው የሚሆነው። ቦታው የሚሰራበት ሎላንድ ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ኢኮሎጂካሊ ስናይ አኳቲክ ኢኮሲስተሙን ይቀይረዋል። ቬጂቴሽን እዛ አካባቢ ኢምፕሩቭ ይሆናል። ክላይሜት ቼንጅ ላይ ዳሞች ሊያመጡ እንደሚችሉ የግልገል ጊቤ እንደ ኤግዛምፕል ወስደናል። ስለዚህ ሬንፎል ቴምፕሬቸር ላይ ለውጥ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዳሙ ካለ ውሃ ካለ ወርክ ፎርስ ይኖራል። ቅድም የፊሸሪንግ ሊኖር ይችላል። የተለያዩ ስራ አዲስ ወርክ ፎርስ ውሃ ፍለጋ ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ወደ ሀይቁ ዙሪያ ሄደው ሊሰፍሩ ይችላሉ። ኒው ሴትልመንትም ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን ኢኮሎጂካል ኢንቫይሮንመንታል ክላይሜት ቼንጅ ስናይ ለሞስኪቶ ብሪዲንግ ፋቮሬብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥራሉ ማለት ነው። ፖፑሌሽን ደግሞ መኖሩ ፖፑሌሽን አትሪስ ይመጣል። ስለዚህ የሁለቱ የሞስኪቶ ኤንድ ሂውማን ኢንተራክሽን ሃይ ማላሪያ ትራንስሚሽን በቦታው ይፈጥራል ነው። ስለዚህ ያ ነገር ከተፈጠረ ደግሞ ሃይ ማላሪያ በርደን ይኖራል። ሃይ ማላሪያ በርደን ደግሞ እዛ በኋላ ቪሺየስ ሳይክል ውስጥ ይገባል። ለትራንስሚሽኑ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ ማላሪያ ሞርቢዲቲው ሞርታሊቲውም ይጨምራል። ኢኮኖሚክ ኮስትም ያደርጋል ለሄልዝ ኬር ሲስተሙ አስዌላስ ኢኮኖሚክ ሎስም ይመጣል። ምክንያቱም አፌክት የሚሆነው እዛ ጋር ፕሮዳክቲቭ የሆነው ፖፑሌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢዮንድ ኮንቬንሽናል ፕሪቬንሽን የተቀመጡት በተጨማሪ ምን ተጨማሪ ነገር መሰራት አለበት የሚለውን ነው እዚህ ጋር ሪኮመንድ ለማድረግ የሞከርነው። ስለዚህ አንደኛው ኢንኮርፖሬቲንግ ማላሪያ ኮንትሮል ሜዥር ኢን ሪዘርቬር ማኔጅመንት ነው። ስለዚህ የተለያዩ አፍሪካ ውስጥ የተሰሩ እንደ ፕራክቲካል ስተዲዎች የሚያሳዩት ምንድነው ዳውን ግሬድ ወይም ደግሞ ይሄ ድሮ ዳውን በማድረግ የሪዘርቬሩ ሌቭል የማላሪያ ላርቫል የሚራቡበትን ስሎፕ ላይ ያለውን ኢንቫይሮንመንት ዲስራፕት በማድረግ ማላሪያን እዛ አካባቢ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ነው። ስለዚህ ይህም እንደ ኦፕሽን የሚታሰብበት ነገር ቢኖር ነው። ሌላኛው ደግሞ በ5 ኪሎ ሜትር ያሉ ማህበረሰቦች ናቸው በብዛት ተጠቂ። ስለዚህ በፈር ዞን መፍጠር which means ምንድነው ማህበረሰብ ሴትልመንት ሲኖር ከዳሙ ሪዘርቬሩ ከሚሰራበት ጠርዝ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀው እሱንም እንደ አንድ ታሳቢ መውሰድ ነው። ሌላው ደግሞ አስ ኢምፓክት ሄልዝ ኢምፓክት አሰስመንት አፕሮች ሪዘርቬር ማኔጅመንቱ ላይ የሰርቬላንስ ሲስተም ኮንሲደር ቢደረግ ነው። ስለዚህ ኢፒኤችአይ ጉባ ወረዳ ላይ አሁን ሰርቬላንስ ሳይት ለመክፈት አቅዷል። ስለዚህ ይህንም አብሮ ኮንሲደር በሚያደርገው ነው። ስለዚህ ጨርሻለሁ። እንደ ኪ ሜሴጅ እንድንወስደው የሚፈለገው ምንድነው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማላሪያ በጣም ትልቅ ችግር እንደሆነ አለ። የተለያዩ ኤቪደንሶች እንደሚያሳዩት ዳሞች ለማላሪያ ኢንሲደንስ አፍሪካ ውስጥ በጣም በትልቅ ኮንትሪቢዩት እያደረጉ ነው። ስለዚህ ገርድ ደግሞ ሲያልቅ ለማላሪያ ላለው ችግር ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ነው። ስለዚህ ኤሊሚኔሽን ስትራቴጂዎቹ
አሁን ያስቀመጥነው በ2030 የተለያዩ ሳምቲንግ ከተለመደው ነገር ወጣ ብለን ካልሰርናል በዛ ክልል ላይ ያንን ነገር አቺቭ ማድረግ ከባድ ይሆናል ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ደግሞ ገርድ ማኔጅመንት ማላሪያን ኮንትሮል ሜዥርን አብሮ ኮንሲደር የሚያደርግ በሚል ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በጊዜ ነው ኮንትሮል አድርጓል። ግን ከመውረድ በፊት እዚሁ ሁለቱም ለጤና 14 ጊዜ ትወራላችሁ። አይ ቲንክ አንድ ሳይድ ምን ነው ኦኬ ታንክ ዩ። አሁን እንግዲህ የቀረበው የጀርድ በተለይ ከማሌሪያ ትራንስሚሽን ጋር ምን መስላል የምለውን አይ ቲንክ የቀረቡት እንትኖች በጣም ሪዝነብል ጀስቲፋይብል ናቸው። ከኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ከሂውማን ፋክተርስ እና እንደገና ደግሞ ከክላይሜት ፋክተርስ ጋር ምን መስላል የሚል የሪሌሽን ሁኔታ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ደግሞ የተለያዩ ግድቦች በሀገራችን እየተሰሩ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ኢኮሎጂካል ቼንጅ ያመጣሉ። እነዚህ ኢኮሎጂካል ቼንጅ ሲመጣ ደግሞ ከማሌሪያ ትራንስሚሽን ከኛ ፕሪቨንሽን እንደ ኮንትሮል ጋር እንዴት ይሄዳል? አሁን እያደረግን ካለነው የኤሊሚኔሽን ፕሮግራም ከሚለው ጋር ቀጥታ ይገናኛል። ስለዚህ ብዙም ሰማራይዝ ማድረግ አልፈልግም። ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ ጥያቄና አስተያየቶች እንሄዳለን። ሜቢ አይ ቲንክ በዚህ ሳይድ ብንጀምር ይሻላል። ብዙ ጥያቄ አንወስድም። ማክሲመም ለእያንዳንዱ አቅራቢ ሜቢ ሁለት ብደርሳቸው ነው ቶታል ማለት ነው። ከአንዳንድ ሰው ሳይሆን ቶታል። ስለዚህ በዚህ በግራ በኩል ልጀምርና ቁጥር ልስጣችሁ እንደተለመደው ያው ከዛ ደግሞ ወደዚህ ወደ መሀል እመጣለሁ። እስከዛ መሀል ያላችሁ ተዘጋጁ። እጅ ኦኬ። ለማይኩ እንድመች አንድ ላይ ነው የማደርገው። እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ልስጥ፣ ከዛ ካንተ ጀርባ ሁለት ቁጥር ልስጥ፣ ከዛ ሶስት ቁጥር ልስጥ። አይ ቲንክ ቁጥራችሁን እንዳትረሱት፣ እንደ ሰነፍ ተማሪ እንዳትሆኑ። ስለዚህ ሁለተኛ በዚህ ጋር ስንመጣ አራት ቁጥር እስቲ ከፍ አድርጉ እጃችሁን። አይታየኝም በደንብ አንድ እጅ ይታየኛል። ኮርስ ማይኩን እንትን ለማድረግ ነው የማይኩን ሙቭመንት። ስለዚህ ከዛ አራት ቁጥር ልስጥና ማይኩ አምስት ቁጥር እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ስድስተኛ ሁላችሁም አውጡ የምታወጡት ሰዎች። ስለዚህ አንድ ብቻ ነው ያለ። ቀጥታ ማይኩ ወደዚህኛ ይመጣል። ስድስተኛ ቁጥር እዚህ ጋር ነው። ኦን አቨሬጅ ለሶስት ሰው ሁለት ይደርሳል ማለት ነው። ግምት ልትከተሉ ታንክ ዩ ቬሪ ማች። እና ሜቢ ስማችሁን እንዱ ብሪፍሊ ሌላ ፕሮፋይል ውስጥ እንዳትሉ። እሺ አቦከር ሸካረም ባለው ከሶማሌ ክልል ሪጅናል ፐብሊክ ኤመርጀንሲ ዳይሬክተር ነው እና ጥያቄዎች ፈታ ቢባልና አንድ ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ። ሁለቱም በተለይ ለአቶ አስራት አንደኛ ጥያቄ ምንድነው ቤተሰሳይቱ ኢምፕሊመንት ተደርጓል ቆይቷል። ትሬኒንጎችም ካስኬድ አድርገናል አቶ ዳውን ሎወር ሌቨል። ነገር ግን እስካሁን ድሮባኮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ካስኮሚሴት የሚል እንትን አለ እዛ ውስጥ ቤተሰቱ ውስጡ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ዳታ ኤፍኤም ሩቲን ዳታ አናላይዝ ለማድረግ እስካሁን ኢምፖሲብል ነው። ፎልደሩ አለ፣ ኤፍኤም ፎልደር አለ ኦልሬዲ እዛ ውስጥ። ነገር ግን ዴታ እናስገባለን። ነገር ግን ያንን ዴታ አናላይዝ ለማድረግ እስካሁን ይከብዳል። ከኢፔቻይም ቴክኒካል አሰራሮች መጥቶ አልቻሉም አምና ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ወዲህ ምንም ፊድባክ አላገኘንም። ስለዚህ ለዚህ ምንድነው እስካሁን የሰራችሁት ወይም ምንድነው ፕላኑ? አንደኛው ጥያቄ ነው።
ሁለተኛው ምንድነው አድሚኒስትሬሽን ቱል ሴት አለ ዴችሳይቱ ውስጥ ማለት ነው። እዛ ላይ ችግር አለ ወይም ቻለንጅ አለ። እሱ አድሚን እና ዩዘር ፓስወርድ እስካሁን የለም ሪጅናል ሌቨል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ዴታ አስገብተን ሁሉ ነገር እዛ ዴታ እያለ ገብተን አይተን አናላይዝ ለማድረግ ማንችል ከሆነ ምንድነው ጥቅሙ? ስለዚህ በአጭር የኔ ኮንሰርን እነዚህ ሁለቱ ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። ሁለቱ እሺ በጣም እሺ አቅራቢዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። ያው የጊዜ ፕሬዠር ስላለ አቅራቢ ያለ ነገር ማንሳት ነው የምፈልገው። የመጨረሻ አቅራቢ ላይ ነው ያለን ጥያቄ። በአጠቃላይ ግን ናሽናል ዴታ ማኔጅመንት ሴንተር ለሰራው ስራና ላቀረበው ነገር አገር አቀፍ የሆነ ስራ ማመስገን እንፈልጋለን። እኔም አንድ ፕሮጀክት አብረን እየሰራን ነው። አይ ኦፕኒንግ የሆኑ ስራዎችን አብረን እየሰራን ነው። በዛ አንጻር ስራቸው ሊደነቅ ይገባል። ሌሎች ኢንተርናል የሆኑ ነገሮችን ሳይሆን ማነሳው ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመሌሪያ ኤሊሚኔሽን አንጻር የተነሳውን ነገር ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን ሰፋ ባለ ሁኔታ ለወደፊት መስራት የሚቻልበትን አቅጣጫ ሰጀስት ለማድረግ ነው የምፈልገው። አንድ ዳሞችን ዲፋይን አድርገን ከምን አንጻር ነው? ከሳይዛቸው አንጻር የተለያዩ ዳሞች በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ዳሞች ለመሌሪያ ትራንስሚሽን ያላቸው ምን ያክል ተጋላጭነትን ይጨምራሉ የተጠኑት ከሳይዛቸው አንጻር ነው። ላርጅ ዳም እና ስሞል ዳም ተብሎ ዲፋይን የተደረጉ ነገሮች አሉ። ከነዚህ ካሉ ዳሞች ስሞል ዳምስ ወይ ደግሞ 100 ሄክታር ላይ ወይ ደግሞ ወደ 3 ሚሊዮን የውሃ ኪዩቢክ ሜትር ውሃ መያዝ የሚችሉት ከፍተኛ የሆነ የውሃ መጨመርን የሚያሳዩ እንደሆኑ የሚያሳዩ ጥናቶች አሉ። ከዚህ አንጻር ገርድን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብዙ ዳሞችንም ስላሉ ምክንያቱም ፖሊሲ ሜከርስ የሚፈልጉት መረጃ ኢኩዊቲንም ከማስቀመጥ አንጻር የትኛው ዳም የት አካባቢ በምን ያክል ቦታ ላይ ነው የሰፈረው በአቅራቢያው ላይ ያለው የህዝብ አሰፋፈር ደግሞ ብዛትም በዛው ልክ ለማሌሪያ ተጋላጭነት ያለው ማወቅ ስለሚፈልጉ ያንን ሰፋ አድርጎ ማየት ይቻላልና ሞር ኤክስፐርቲዝም በዛ ላይ ከተለያየ ከዲሞግራፊ ከተለያየ ኤክስፐርቲዝ ቢካተት ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። ሌላው እንግዲህ የትኛውም የዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት የሰው ኃይል የመሳብ አቅም ስላለው እነዚህ በሰሜን ምዕራብ ያሉ አካባቢዎች ብዙ ፕሮጀክት ያለባቸው አካባቢዎች ዴቨሎፕመንት ኮሪደር የሚባሉ በናሽናል ማሌሪያ ኮንትሮል ፕሮግራም ከፍተኛ የወባ ክምችት ያለባቸው አካባቢዎች መሆኑ ተለይቶ የሚታወቁ ናቸው። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ደግሞ ለስራ ለተለያየ ጆብ ኦፖርቹኒቲ በሚመጡበት ጊዜ ኢንፎርማል ሴትልመንትስ እና ፎርማል የሆኑ ደግሞ ለዛ የተዘጋጀ የጤና አገልግሎቶች አለመኖራቸው ተጋላጭነትን እንደሚጨምሩና ሁሉም ነገር ከየውሃ አካል ጋር የማያያዝ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። በሌላ መንገድ ግን ማጉላት ያለብን ብዬ የማስበውና ብልጠና ጥሩ ነው ብዬ የማስበው የሶሻል ዲተርሚናንትስ ኦፍ ሄልዝን በምናይበት ጊዜ ኢንካምን በምን ያክል እንደሚጨምር የሃውሲንግ ኮንዲሽን የተሻለ እንደሚያደርግ የተለያዩ አገልግሎቶች ሰርቪሶች እየተስፋፉ ስለሚሄዱ እነዚህ ሰዎች ተጋላጭነታቸው ብቻ ሳይሆን ወባን ለመከላከል እውቀታቸው ይጨምራል። የተለያዩ ነገሮች እንደሚጨምሩ የሃውሲንግ ኮንዲሽን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ያሉ ጥናቶች የሚያሳዩት የሃውሲንግ ኮንዲሽን ኢንካም ሲጨምር የተሻለ ቤቶች ይኖሯቸዋልና እነዚህ ነገሮች ብናይ ከክላይሜት አንጻር የተነሳው ግን ከቴምፕሬቸር መጨመርና መቀነስ ጋር የተያዙ ነገሮች ምናልባት ሚኒመም ቴምፕሬቸር እዛ አካባቢ ጥያቄያችን ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አካባቢው ቴምፕሬቸር አባንደንትሊ አቬለብል ነው። ሰርፌስ ወተር ብቻ አባንደንት መሆንና ለሰው መኖሪያ ቀረቤታ መኖር ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርጉ ነው የምናየውና ምናልባት ይሄንን የስፋትና የቫሪያብሎቹን የማስፋት ነገር ትንካላ ጉዳትን ብቻ የሚያይ
አድርገን እንዳናየው ግን አስተያየት ያለኝ በጣም አመሰግናለሁ። Thank you very much. ሶስት ቁጥር አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ ዕድል። አጠር ያሉ ሶስት ጥያቄዎችን ለማነሳው ሶስቱንም አቅራቢዎች ለማመስገን እወዳለሁ። I got a comprehensive document from this. Having said this, let me go to my questions. የመጀመሪያው ጥያቄ ለቲራ ነው፣ ለሞዴሊንግ ነው። ሁለት ነገር ነው። ሮበስት ሞዴሊንግ ነው። አንድ ሰው የተለያየ ሞዴሎች ፊት ሊያደርግ ይችላል ወይ ቢልድ ሊያደርግ ይችላል። ሱሴ ሮበስት የሆነ ክራይቴሪያ ነገር መኖር አለበት። Now, የተለያየ ሰው የተለያየ ሞዴል ፊት ካደረገ to choose among that models which one is robust. To stay robust, we have some criteria to be set. I think the criteria ነገር robust ቢቀመጥ ጥሩ ነው። ትራዲሽናሊ እኛም የምንጠቀመው አለ ሁለቱ ነገሮች ስፔሻሊ ፓራሜትሪክ ሞዴል ከሆነ ኤአይሲ እና ቢአይሲ ይባላሉ አለ አካኪ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ እና ባይዣን ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ እነዚህ እንጠቀማለን። አሁን ሶስተኛው ደውል እየተደረገ ነው። ስለዚህ ክራይቴሪያ ነገር ቢኖር ለማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ you mentioned about this simple deterministic እና complex deterministic model ላይ ያለ እነዚህ ሞዴል አላማቸው ያለውን ካረንት ሲቹዌሽን ያሳያሉ። የወደፊቱን ፎርካስት እናደርጋለን። ፎርካስት ከዲተርሚኒስቲክ ሞዴል ይልቅ ስቶካስቲክ ሞዴሎቹ ጥሩ ነው። ዲተርሚኒስቲክ ሞዴል ራንደም ኮምፖነንት ይጎልባል። ስለዚህ እሱ ባለበት ሁኔታ ማሳየት እንችላለን። ቀጣይ ግን ለፊውቸር ለማሳየት ስቶካስቲክ የተሻለ ይመስለኛል ማለት ነው። አንድ ጥያቄ ላስራታለኝ። ዳታ ኳሊቲ ላይ ብዙ ፓራሜትሮች የሚታዩ አሉ። እነሱ ጎልቶ ስላልወጡ ነው ለማየት ነው። Even if you are using secondary data, you have to evaluate them. በሜቶዶሎጂያቸው ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። በታይምሊነሳቸው በኢንቴግሪቲያቸው ወደ 6 የተቀመጡ ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዛን ጎልተን ካላወጣ ይሄ ዳታ ኳሊቲ ነው ለማለት ሪዘርቬሽን ነው። ሰከንዳሪ ቢሆን በሜቶዶሎጂ ለተጠቀሙ ታይምሊ ያለው ሁኔታ ያሳያሉ። ዴታ ኢንቴግሬትድ ነው እና እነዚህ ኤግዞስቲቭ ወደ 6 የተቀመጡ ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዛን ብናያቸው we can evaluate the quality of data ችላ ማለት ነው። Thank you. አራት ቁጥር ድሉ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ዶክተር አስፋው ዘበላ ከዚህ ከፒኤችአይ ነው የመጨረሻው አቅራቢ ላይ ነው። ስለኛ ለምንስ ካንሳው አደሞ ግን አንድ ቴብል ላይ 2011 2012 እና 2013 13 ላይ የመውረድ ቴንደንሲ ያለው ማለት ነው። ምንድን ነው ያለው? ላይ ከፊል 12 ላይ ትንሽ ከፊል 13 ደግሞ ይወርዳል። ምንድን ነው የቴምፕሬቸር ጉዳይ ነው ሌላ ጉዳይ ነው? ለኢንፎርሜሽን የሚሰጠው ሂንት ስለሚኖር ምን እንደሆነ የሚታወቅ ማለት ነው። ወደዚህ ወደ 5 ቁጥር አመሰግናለሁ። ሶስቱም አቅራቢዎች ከናቢ ልካፈ ሲጀምር ያቀረብካቸው ኦብዘርቭድ ዴታው ላይ እና ቲዮሬቲካል ስትራክቸር ነው ያስቀምጠውና ሲሙሌሽን ነገር ማስተማር አይቻልም። ሲሙሌት ማድረግ አይቻልም። ሲሙሌሽን ስተዲዎች የሲሙሌሽን ፓራሜትሮችን አስዩም አድርጎ ከፕሪቪየስ ስተዲ በሲሙሌሽን አፍተር ዳም ስቲል እና ቢፎር ዘዳም ነገር ብለን ሴናሪዎችን ብናስቀምጥ ወርስት ኬስ እና ወርስት ኬስ ሴናሪዮ እና ሴናሪዎችን ብናስቀምጥ ለኢንተርቬንሽኖቹ ያስፈልጋል። ግን ኢንተርቬንሽኖቹን ራሱ በፓራሜትር ያስቀምጣቸው ኬዞች ቢኖሩ ወርስት ኬስ እና ሴናሪዮ ቢኖር ይህን ማፑ ላይ ራሱ በዛ መሰረት አሁን ኦብዘርቭ ዴታውን አሳይተናል። ኦብዘርቭ የሆነው ቤኒሻንጉል አካባቢ ሀይ ማላሪያ እንዳለው አይታያ ኦብዘርቭ ነው። ከዛ በኋላ ወደፊት ግን በሚኖረው የሲሙሌሽን ስተዲዎች ይሰሩ ዴታ ባይኖረንም ሲሙሌት ማድረግ ይቻላል። ፓራሜትሮችን አስዩም አድርገን ኦብዘርቭ አንዱ ከፕሪቪየስ ስተዲ ሌላ ግን አንደኛው ፖሲብል ኢንተርቬንሽን
የተቀመጠው በፈር ዞን በ5 ኪሎ ሜትር ታደስ አድርጋቸዋልና አሁን የረሳስ ደግሞ አንደኛው የቱሪስት ዴስቲኔሽን ኤሪያ ይሆናል። በዚህ ሌሎች ይኖራሉ። በ5 ኪሎ ሜትር እንዲርቁ ካረግናቸው ቱሪስት ዴስቲኔሽን ወራቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ይህ ያህል ፊዚብል ነው። ሪኮመንድ ስናደርግ ቪዲዮቹ ቢኖሩ ነው። ምናልባት መጨረሻ አራት ጋር ሴኩሪቲ አርካይቭ ብሎ አለ፣ ሪፖዚተሪ ሁሉ ነገር አለና በዚህ ላይ ጥያቄ ምንድነው የዴታ ሴኩሪቲ ኢሹ ብዙ አውርተናል። የዴታ ሴንተር ሊሆን ነው፣ ብዙ ቢግ ዴታዎች ይኖራሉ። ግን ይሄ ዴታ እንደሚታወቀው ሀብት ነው። ሴኩሪቲ ሜካኒዝሙ ምንድነው? ፔችአይ ምን ያህል ሴኩሪቲ አለ? ስቶር የሚያደርገው ሴት ላይ ነው? ክላውድ ላይ የሚጠቀመው የተገዛ ነው ወይ ወይስ ፍሪ ነው ወይ? እና ፕላትፎርሞች የሚጠቀሟቸው ባኪንግ ላይ ምን አይነት ናቸው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። እዚህ ጋር 6ኛ ክፍል ደረሰናል። አይዟችሁ። Thank you. የቀረበው ፕሬዘንቴሽን በጣም ናይስ እና ብዙ ነገር ብዙዎችን ታሰሚዎችን የሆኑ የተደረገውና ይህ በመጀመሪያ ደረጃ ያስተላልፋሉ ከአፋር ፖለቲካ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዋነኝነት እንግዲህ ስፔሻሊ ኩራንት ሲስተም ማላሪያ ኢንፌክሽን ጋር የቀረበው ፕሬዘንቴሽን ላይ እንደሚታወቀው ያው በክልላችን ውስጥ ሁለት ግድቦች አሉ፣ አንጋሮና ተሰንቀቀና የሚባሉ ሁለት ግድቦች አሉ። ስፔሻሊ አንጋሮ ግድብ አጠቃላይ እዚህ ከቀረበው ፕሬዘንቴሽን ሲነሳ ብዙ ክራይቴሪያዎችን ሲያሟላ ኔጌቲቭ ኢምፓክት በደንብ ሳይታይ ተገነባ ሆኖ ያየነውና ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ላይ 200,000 ያነሰ ፖፑሌሽን አለ። በአንድ ኪሎሜትር ራዲየስ ላይ ነው ያለው። ከረንትሊ ያው ምን አይነት ፋንክሽናሊቲ የለውም በስኳር ፋብሪካ ተብሎ ነበር የነበረው። ኦቨርኦል እዚህኛው ግራንድ ሬኔሳንስ ሲስተም ማላሪያ ሲቹዌሽንን ዲቤት ላይ የሚያገለግል ዳታ ለሀገር ያስፈልጋልና እዛ ቦታ ላይ ክልላችን እንግዲህ ስፔሻሊ አፋር 100% ማላሪት ነው፣ ሎላንድ ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የአዋሽ ሪቨር ሙሉ በሙሉ የሚያልፍበት ክልል እንደሆነ መጠን ስታግናንት ቆጠራለ ማላሪያ ትራንስሚሽን ስሩአውት ዘይር ሀይ ነው። ስፔሻሊ ይሄ ደግሞ ከራ በኋላ የፓስቶራሊስቱ ላይ ሆኑ ዲዘራክት የሆነበት ሁኔታ ነው። በጣም የማላሪያ ከፍተኛ እና እንደ ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ሪሰርች ዳታ ኮሚኒቲ አጠቃላይ ለዚህ ኮዲፊክን በጣም ላይ ያሰበው ነገር ጥናቱ አቅጣጫ እዛ ላይ ቢደረግ እስከዛሬ ድረስ የተደረገ ሲኖር ካለ ደግሞ ቢቀርብስ የሚመራል ያለ ታንክ ዩ። እናመሰግናለን። አይ ቲንክ 6 ሰዎች ያነሱት የተለያዩ ጥያቄዎች ስላይዶች አሉ። አሁን እነሱን ሳማራይዝ ማድረግ ጊዜ የለኝም። ነገር ግን በሶስቱ ቶፒክ ላይ በተለይ ዴታ አናሊቲክስ ላይ ደግሞ ዴታ ኳሊቲ የፒኤችአይ ዴታ ሲስተም የሚመስላችሁ ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ከማሌሪያ ጋር በተገናኘ ኢሊሚኔሽን ከጀብድ ጋር የተያያዘ ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ በሌሎች ቴክኒኮች አሁን እየተሰሩ ባሉት አሁን ከአፋር የተነሳው ጥያቄዎች ናቸው። ሜይ ቢ እንደ መሀል ላይ የሃውስኪፒንግ ኢንፎርሜሽን አለ ፖዝ ላድርግና እንመለሳለን። እሺ ሰው እየወጣ ስለሆነ በዚሁ ልጠቀም ብዬ ነው። ምሳ እዚሁ ነው የሚሆነው እና ለምሳ 50 ደቂቃ ነው የሚኖረን ማለት ነው ከስንወጣ።
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከሪጅንስ የመጣችሁና እንዲሁም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የመጣችሁ የነገው ዲስከሽን ሁለት ፓራላል ሴሽን ነው ከእናንተ ጋር የሚኖረንና ብዙ እዚህ ላይ የተነሱት የተለያዩ ጥያቄዎች አብዛኛው እዛ ላይ በዲስከሽን ለብቻችን ውይይት ስለሚኖረን የሚነሱም ይሆናሉ ብዬ ነው ማስበው። ግን በዋናነት የነገውን ሚቲንግ እንድታስቡትና ራት ለሁሉም እዚሁ ነው ለተሳታፊዎች ማለት ነውና ስንጨርስ ሁላችሁም እንድትበተኑ አንፈልግምና ራት ላይም ጆይን ታደርጉናላችሁ። ቴንኪው። ዛሬ I think እንዳመጣላቸው ከጀምረና ከተባሉት ነገሮች ለቴራ መጀመር ነው። ከዛ አፍራት ተዘፈጨፈ አጠር ያለ ሪሳይት Yeah, I think ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። So basically I think ቶሎ ስለሄድ ነው ከዚህ አንፃር እንጂ ፕሪንሲፕሉ ላይ ወርክፍሎችን ላይ ቫሊዴሽን የሚል ነገር አለና ሪያል ፎርም ቤዚካሊ የሚሰራበት ስቴፕ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የተነሳው ነገር ሶፍትዌሪስቲክ ማለት ፎካስቲክ የሚለው ነገር ያው ስለዚህ ሞር ኢንፎርሜሽን በመጣ ቁጥር እኛም ሞዴሉን በዛው በጣም እያደረግን ነው የመጣው። እነዚህ ዲተርሚኒስቲኮች ኦልሞስት ላይክ ከስምንት ወር ከአስር በፊት የተጠቀሙ የነበሩ ሞዴሎች ከረንትሊ እያደረግን ያለ ነው። ሞዴል እየተጠቀምን ያለ ነው። እንዴት ነው ዲዙ ካራክተራይዝ የምናደርግበት ፍሎ which is purely mathematically governed የሚደረግ ይሆናል። ግን ለዛ ኢንፑት ላይ ክሊኒካል ፓራሜትሮቹ ስቶካስቲክ ነው ኤስቲሜት የሚደረጉት ማለት ነው። ለምሳሌ ትራንስሚሽን ሬቱ ሊሆን ይችላል፣ የሲቪሪቲ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ካለን ሪል ዳታ ሎካል ዳታ ውስጥ የምናደርጋቸው እና አይ ቲንክ እነዛ ዲተርሚኒስቲኮች ከዚህ በፊት የነበርንበት እና የመጣንበት ሞዴሎች ናቸው። ግን አሁን ሃይብሪድ ሞዴል እየተጠቀሙ ነው። እንግዲህ እስከ ነገ ድረስ ይቆያል ስለተባለ የነገውን የራስ አናውቅም እንጂ እንትኑ ጊዜ ስላላችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎች ሰዎችን ያልተመለሳችሁ ጥያቄም ያልጠየቃችሁ ግን ባሏችሁ ውስጥ ጥያቄ ካለ ኮንቲኒው ማድረግ ይቻላል። አፋር ያው ሚጋር ወደ ሁለት ጥያቄዎችና አንድ ሰጀሽን የመጀመሪያው ጥያቄ በአቡበከር የተነሳው ጥያቄ ከዲጂታል ጋር ተያይዞ የተነሳውና ያነሳቸው ኢሹዎች በጣም ወሳኝና ከባድ ነገራቸው። እኛም በሪጂናል ቪዚትና በአሰስመንት ባደረግንበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮችን አንስተዋል። የተለያዩ ሪጅኖችን እንደሚታወቀው ያው የዲጂታል በላይነት የሚመራው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነው። ዩዘርም ማግኘት ፕሪቪሌጅ አክሰስ የሚሰጠው እሱ ነው እና እኛም የናሽናል ዳታ ማኔጅመንት ሴንተር አክሰስ እና እነዚህም ኢሹዎችን የሚካሄዱ ደግሞ ነገር በሚደረገው ስብሰባ ላይ ቀጣይ አቅጣጫዎችን ከሚኒስትሩ ጋር በመሆን የሚሰራባቸው ነገሮች እንፈታለን ማለት ነው። ያው ያልከውን ኮሜንት ውስጥ ለማለት ያው ለፕሬዘንቴሽን ያህል ነው። ወይ ዲቴል አልገባንም እና ያልካቸው ኢንተርሚናንቶች በጣም ብዙ ናቸው። ያው የዳታ ኢሹ በጣም ይለያያል እና እንዳልከው ብዙ ከበር ያደረገው በዛ ምክንያት ነው። ዳታው ነገር ሳይደርስ አድርገዋል ማለት ነው። ሌላው ፕሮፍ ያነሳው ከዴታ ሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ የናሽናል ዳታ ማኔጅመንት ሴንተር አዲሱን ሰርቨር አለው ስፔስ ሰርቨር ነው። ከሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሲስቴም ሰርቨር አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የቀደም እንዳነሳሁት የዳታ ሼሪንግ ፕላትፎርማችን ኔክስት ክላውድ ኤሌክትሮኒክስ ቤቱ እና ሪኩዌስቱ ሼሪንጉ እንደዛ እና ሴኩሪቲ ኢሹ ብዙም ተናይቶ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰማራይዝ አደርገዋለሁ። ወደ ሶስት ጥያቄዎች ነው የጠየኳቸው። አንድ ጥያቄ እንኳን በተለይ ከአፋር የተነሳው
ከኔ ይልቅ እንግዲህ ወደ ኤችአይ የበላይ ኃላፊዎች ወይም ደግሞ ማላሪያ ዩኒት ውስጥ ያሉ ሰዎች ካሉ ወደ እነሱ ነው ጥያቄውን ቀጥታ ፎርዋርድ ማድረገው። ስለዚህ ሌላው አንድ ዶክተር አዱኛና ፕሮፌሰር ታደሰ የጠየቋቸው ጥያቄዎች አንድ ላይ መመለስ የሚችሉ ናቸው። ሲሙሌሽን ሞዴል ለመጠቀማችሁም ተብሎ ሪኮመንድ ተደርጓል። አክቹዋሊ ፕሮግረስ ላይ ነው ያለው። ምናልባት ዶክተር ሰለሞን ክብረት የሚባል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ያለ ሰው ጋር በማላሪያ ፕሮግራም ውስጥ ብዙ ኤክስፔሪንስ ብዙ ሞዴሊንግ ስራዎችን የሰራ ከእሱ ጋር ሆነን ወደዚህ ስላልደረሰልን ነው እንጂ ፕሮግረስ ላይ ነው። ስለዚህ ሃይፖቴቲካል ፖፑሌሽን ይህን ያክል ፖፑሌሽን በዚህ ርቀት ቢሰፍር ይህ ነገር እንዲህ ቢሆን በሚሉ ኦልሬዲ ፓራሜትሮችን ጨርሰን ሃይፖቴሲሶችን ዲቨሎፕ አድርገን የሞዴሊንግ ስራ ይሄ ሪክሬሲንግ የሚባል ሞዴል ተጠቅመን እሱ እንድንሰራ ፕሮግረስ ላይ ያለን ወደፊት እናደርሰዋለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ዶክተር አዱኛም ከሶሻል ዲተርሚናንት ጋር የተነሳው ጥያቄ አብሮ በዚህ ውስጥ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ አድረስ የሚደረግ ይሆናል። ሌላው ይሄ በፈር ዞን የሚለው ነገር ልክ ነው። ቱሪስት አንዱ ይሆናል ታስቧል ይሆናልም ደግሞ ከተማም ትንሽ የከተማ መስሎት አይቀርም። ግን ምናልባት እንግዲህ ይህን 5 ኪሎ ሜትር በፈር ዞን የሚባለው ለከተማው እንኳን ትተን አሁን የአካባቢው ማህበረሰብ በውሃ መኖሩ በተለያየ ምክንያት ማህበረሰቡን መሳቡ አይቀርም። ስለዚህ ይህኛው አሁን ፕላንድ ነው እንግዲህ ከተማ ከተመሰረተ ሞር ኦፍ ፕላንድ የሚሆነው የከተማ መኖር ደግሞ የማላሪያ ፕሪቬንሽኑ በተሻለ መንገድ ሰው እዛ አካባቢ ያለው ንቃታሊንም ሆቴሎችም የተሻሉ ስለሚሆን ትራዲሽናል ወይም ደግሞ ኮንቬንሽናል ኮንትሮል ሜዥሮች ያደርጋል። ግን ሌላው በሪዘርቬሩ ሰፊ ስለሆነ በዛ ዙሪያ ሊሰፉ የሚችሉትን ቅድም ያለው ኢሌጋል የሆኑ ሴትልመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሴትልመንቶች ላይ ግን ስቲል ይህ በፈር ዞን የሚባለው መታሰብ ይችላል። ሌላው ከዶክተር አሰፋ የተነሳው ጥያቄ ማላሪያ 2013 ላይ ወርዷል ነው። እውነት ነው። እኛ ቀደም ምናልባት ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እንደ ጉባ አይነት ወረዳዎች ላይ እና የተለያዩ ወረዳዎች ላይ 2013 በቤንሻንጉል ጉሙዝ የነበረው የሴኪዩሪቲ ሁኔታ የምናውቀው ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት የሪፖርቱን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲሁም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ታይምሊ ዲኤችአይኤስቱን መንዝሊ ያለመሙላት ችግሮች ነበሩ። ፋሲሊቲዎችን ፋንክሽን የሚያደርጉበት ሁኔታ ስለነበሩ አሁን ያለው እኛ ጋር የሚያሳየው በዛ ምክንያት አንደር ኤስቲሜትድ ሊሆን እንደሚችል ነው እንጂ አክቹዋል መቀነሱን የሚያሳይ ዴታ አይደለም። እሺ አመሰግናለሁ። ደርሻለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ሳምራይዝ አድርጎ ጨርሶታል። እንግዲህ ነጥቦቹ ይታወቃሉ። ሜቢ አሁን ወይ ከሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ወይም ደግሞ ከኢፒኤችአይ ኮመንት ኃላፊዎች ማለት ነው አስተያየት ወይም ወይ ፎርዋርድ በእነዚህ ቶፒኮች ላይ ምን ይሆናል የሚል ሀሳብ ካላችሁ አይ ቲንክ ያንን አድረስ ማድረግ እንችላለን። ታስቻለ ካለ ታንክ ዩ። ከሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ካለ የለም የእነሱን ጊዜ ወሰደ። ረጅም ሰዓት አልወስድም። ጥሩ ውይይት ነበር የነበረው። የተነሱትን ጥያቄዎች ኢምፖርታንት ናቸው። አጋጣሚ ትናንትና ከሚኒስትሪም ከሬጂንም ከመጡ ቲሞች ጋር በተለይ የዲጂታይዜሽን በተመለከተ ከዲጂታይዝ ጋር የሚገናኙ ጉዳዮችን ዲስከስ እናደርግ ነበር። የሚኒስትሪም የክሪቲካል አጀንዳ ነው፣ ቶፕ ፕራዮሪቲ ነው። የእኛም ኢንስቲትዩት ቶፕ ፕራዮሪቲ ነው እና የዲጂታይዝቱ በራሱ ጥሩ ፕላትፎርም ቢሆንም ብዙ ሀገራት የተጠቀሙበት ቢሆንም ገና ብዙ ያሰራነው ነገር አለ። ከአድሚን እና ሱፐር አድሚን ጋር ተያይዞ የተነሱት ኢሹዎች ክሪቲካል ናቸው፣ ግን ደግሞ ከካፓሲቲ ጋር አብሮ የሚመጣ ጉዳይ ነው። ሱፐር አድሚን መሆን ብቻ ሳይሆን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን የሚለው ራሱ ካፓሲቲ ይፈልጋል። ግን እሱን ለመፍታት ከሚኒስትሪ ጋር በመሆን ስልጠናዎች የተሰጡ ነው ያሉት። አሁን በአጭር ጊዜ የፒኤችአይም ሪጅኖችን ጭምር የአድሚን ፕሪቪሌጅ እንዲኖራቸው እና የራሳቸውን ዴታ ራሳቸው ማየት እንዲችሉ ማየት ብቻ ሳይሆን ማኔጅ ማድረግ እንዲችሉ ጭምር አናላይዝ ማድረግ እንዲችሉ ለማድረግ ነው አንደኛው እየተያዘው። ምናልባትም በዚህ ዓመት የተሻለ ነገር ይኖረናል ብለን እናስባለን። በዚህ ዓመት ከተሰራው አንድ ነገር እንደምታውቁት የኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ነው ሰፖርት የሚያደርገን ዲጂታይዝቱ። ከዚህ ቀደም በነበረው ኮሚኒኬሽን ፎርማል የሆነ አግሪመንት አልነበረም። በዚህ ዓመት ግን ኦልሬዲ የአግሪመንት ተፈርሟል።
ስለዚህ ኤኒቲንግ ቻሌንጅ ይገጥመን እዚህ ባለን አተን በተደረገልን ኤክስፐርቶች መፍታት የማንችለው ቻሌንጅ ችግር ሲገጥም ዳይሬክት የኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ሰፖርት የሚያደርገን መሆኑን ኦልሬዲ በአግሪመንት ኦፊሻሎች በኦፊሻል በሆነ አግሪመንት ኦልሬዲ የገባ ነው። ሌላኛው ከዴታ ሴኩሪቲ ጋር የተነሳው አንደኛው ክሪቲካል ጉዳይ ነው። እንግዲህ ክላውድ ላይ መቀመጡ እዚህ ናሽናል ዴታ ማኔጅመንት ሴንተር ኦር ሚኒስትሪ ሰርቨር ላይ መቀመጡ ብቻ ሳይሆን የሴኩሪቲው ኢሹ ሁሉም ቦታ ላይ ክሪቲካል ነው። ምክንያቱም የምንጠቀሙበት ሶርስ እነማን ናቸው አክሰስ የሚያደርጉት ማን ፕሪቪሌጅ አለው የሚለው የኮንትሮል መሆን መቻል ስላለበት እሱም አንደኛው ኢሹ ነው። እንግዲህ የምናስበው መጀመሪያ በናሽናል ደረጃ ያንን ሊሸከም የሚችል ቋት ማዘጋጀት አንደኛው ነው። እንግዲህ ሲነሳ እንደነበረው በተለይ በሪጅን ሌቭል በቂ ያንን ሊሸከም የሚችል ቋት የለም። ምክንያቱም የሪጅናል መጥቶ ላይ ከሰባለ ናሽናል መምጣት ስላለበት የናሽናሉም ቢሆን ከባለፉት ዓመታት የተሻለ አቅም ቢኖረንም አሁንም ግን ኤክስፔክት የሚደረገውን ያክል አቅም አልተገነባም ብለን እናምናለን። ግን ቢያንስ ያሉትን ዴታዎች መያዝ ይችላል። ነገር ግን ምንድነው ኔክስት ፕላን እየተደረገ ያለው ለሚለው አንደኛ ክላውድ ላይ እንትን የሆኑ የታማኝ የምንላቸውን ሶርሶች በጊዜ ገዝቶ ብሎክ ማድረግና በራሳችን ማኔጅ የምናደርግበትን መንገድ መፍጠር ነው። ሁለተኛ አብሮ ከሚሰሩ ፓርትነሮች ጋር በአግሪመንት በኤምኦዩ ተሳትፎ የእነሱን ሶርስ መጠቀም ነው እየታሰበ ያለው። ግን የዴታ የዩዝ እና በተለይ የኢንተርኦፐራቢሊቲ ኢሹ አንደኛ ክሪቲካል ስለሆነና መረጃዎችን በዛ መንገድ አንድ ማድረግ ክሪቲካል ነው። ምናልባት መጨረሻ ላይ ከዳሙ ጋር የተነሳው እንግዲህ ያው ልማት ሲመጣ ሁልጊዜ አብሮ የሚመጣ ነገር አለ። ኤክስፔክተር ነው እንግዲህ እዚህኛው ጋር የማሌሪያ እና ሌሎች አውትብሬክ መልክ ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ታሳቢ ይደረጋል። ግን ደግሞ ሞር የሚሻለው ልማቱ ስለሆነና ያንን አንድ ማድረግ ስለሚቻል መንግስት ያንን አስቦ ገብቷል። ግን ጎን ለጎን ጥሩ ነገር ቢያንስ አብሮ የተሰራ ሄዶ የዳሙን በበላይነት የሚመራው አካል እኛም ጎን ለጎን ፊድባክ እየሰጠን ቢያንስ መድረግ የሚገባቸው ምክንያቱም እንደ አንድ የኢሊሚኔሽን ሳይት መሆን እንዲችልና ፎከሳችን እዛ አካባቢ እንዲኖር ሰርቬላንሱ እንዲጠናከር ማህበረሰቡን እንዲነቃና ሌሎች የወባ መከላከያ ዘዴዎችን መጠቀም እንዲቻል አብሮ የተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ፋይንዲንግ ማምጣቱ ስቲል ለናሽናል ማሌሪያ ኤሊሚኔሽን ፕሮግራሙ ትልቅ ኢምፓክት የሚሰጥ ስለሆነ ትልቅ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ስለሆነ እሱንም ይዘን የምንሄድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ሰርቬላንሳችንን ፎከሳችንን እንድናጠናክር ሪጅኑን በዛ ላይ ትኩረቱ በዛ አካባቢ እንዲሆን ለማድረግ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ምክንያቱም ሀይቅ ነው የሚሰራው። ሀይቅ ሲሰራ ዳሙ እየተዘጋ ሲሄድ እየሰፋ ነው የሚመጣው። አሁን ካለበትም እየጨመረ ሊሄድ ይችላል እና በዛ መንገድ እንድትይዙት ነው። ቅድም ኦልሬዲ ከዚህ ኬዝ ከመቀነሱ ጋር ተያይዞ የተነሳውን ኦልሬዲ መልሶታል። አክቹዋል ኬዝ መቀነሱን አይነግረንም። ምክንያቱም የነበረው ሲቹዌሽን ሪል የሆነ የዴታሱ ፎርማ ሞላት አለመሞላት ብቻ ሳይሆን ባለን ፎርማል ወይም ደግሞ ሩቲን ሪፖርቲንግ ቻናል ራሱ ፕሮፐር የሆኑ መረጃዎች አይመጡም። ስለዚህ እንኳን ከዛ ቤኒሻንጉል አክቲቭ ሪፖርት የሚመጣበት ወይም ደግሞ አትሊስት ተንቀሳቅሶ ፋብሪኮችን ማየት የሚቻልበት የአሶሳ ዞን ይመስለኛል። ቤኒሻንጉል የመጡ ወንድሞች ካሉ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌሎችን ሄደን ለማየት ሞክረናል። ግን በዛ ላይ አክሰሰብል ሆኖ ለምን አላረጋችሁም ተብሎ ደግሞ የሚወቀሱበት ላይ ስላልሆነ ያንን ግን በደንብ ሪል ስቴት ቤኒሻንጉል ብቻ ሳይሆን ሌሎች አካባቢዎች ላይ ማሌሪያ አክቲቭ ሪስክ ስለሆነ መስራት ይጠይቃል የሚል ነው። ምናልባት ከታላሳ እነዚህ ላይ ብቻ እንትን ባለትና በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን በሪጅን ሌቭል ወደ ናሽናል የሚል የራሱ እንትን ስላለ አድሬስ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ አይ ቲንክ ጥሩ ነገር መለነሳ በተለይ አሁን መጨረሻ ላይ ከአፋር ከዛ ደግሞ ከሶማሌ ክልል የተነሱት ጥያቄዎች ሜይ ቢ የሚመለከታቸውን ሰዎች እዚህ ይቻል ቀጥታ ብታናግሩና ፋርዘር እንትን ሬስፖንስ የምታገኙበት አሬንጅመንት የምታገኙበት ሁኔታ ምኖር ጥሩ ይመስለኛል። አይ ቲንክ ይህን ካል አቅራቢዎቹ ሶስቱንም ክሊር የሆነ ኢንፎርማቲቭ የሆነ ፕሬዘንቴሽን ስላቀረቡልን እጅግ በጣም ለማመስገን እንወዳለን። አንድ ተጨብጭባቸው ከዛ በመቀጠል ኦዲየንሱ እስካሁን ድረስ ቆይቶ እንግዲህ አሁን ጀስት 2 ሰዓት 8 ሰዓት ነው የሚለው ሜቢ እኔ ያለነው እንግዲህ ኤክስኪውዝ መጠየቅ ያለብኝ ኢፌክሽን በደንብ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል። በኋላ ላይ የሚያደርገው ነገር ይመስለኛል።
ላንቺ እዚህ ነው ተርባ ማይክሮፎኑ ወደ ሆስት ኢንስቲትዩሽኑ ወደም ኢፒኤችአይ የመለሰውና ለምን ተራሰች ነው እሺ በጣም ይቅርታ እንግዲህ አንድ ሰዓት ዲሌይ አድርገናል 7 ሰዓት ነበር ምሳ ያልነው በአንድ ሰዓት ላጋርገናልና ለሱ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ አይ ቲንክ ምሳው ላይ እንደተባባልነው ሁላችንም ምሳ ላይ እንሄዳለን ራትም ሁላችንም ከሪጅን ብቻ የመጡትን ሳይሆን በአጠቃላይ ዛሬው ተሳታፊ ራት ይመለከተዋል ማለት ነው እንግዲህ 50 ደቂቃ እንዳልኳችሁ በ50 ደቂቃ 10 ጉዳይ ላይ እዚህ ብንገናኝ በኋላም ያሉን ሴሽኖች ብዙ ስለሆኑ ቶሎ መጨረስ እንችላለን አመሰግናለሁ ወይ ሳይቆልፉት ካይኔ ተአልተም አው የተበላሸብኝ አይ ማን ይቆልፍታው ባክ ይያዝና ኦኬ ሽካሉ እሺ ወይ እንትን ልበላቸው laptop need ቆይ laptop ለያዘው ነው አፍቴ ነው ኦኬ